who are involved in handling crimes against women and children. We called departments like social justice and empowerment, labor, education, health, and we have officials and even the chairperson of the State Women Commission, various NGOs who are involved in the work in women and child safety, then Tata Institute of Social Sciences. We all of us are brainstorming and to work in order to bring down the crime against women and children and also to rehabilitate and give support socially, psychologically, legally to all the victims of violence, domestic violence against women and children. We have started anti-human trafficking units throughout the state. We have set up special cells for women in collaboration with Tata Institute of Social Sciences. Government of Assam has signed an MOU with TIS and in 11 locations in various districts in Moitri police stations. These cells are functioning very effectively, and in the last 4 months 913 interventions have been made and several success stories have also been narrated today in the meeting where the media was also there. This is functioning well. We would be expanding these special cells to the other districts also. And from the anti-human trafficking front, especially during floods, because of the financial hardships, there is scope for human trafficking. So we have alerted all the police stations, district superintendents of police, especially the GRP, because most of the travel happens through trains going to the other states. So far we have been successful in preventing several of these trafficking activities, and in the last 1 year after the new government has taken over, we were successful in registering 163 cases of human trafficking. We arrested 253 traffickers and rescued 230 victims, out of which 111 are children, 40 of them from the state of Sikkim itself, and the work is going on. It's not the end of the chapter. So today the brainstorming session is that to have convergence of all the stakeholders so that we will fight the menace of crime against women and children very effectively. Thank you. सर लास्टली सर बहुत सारा केस हुआ है, सर साइबर क्राइम का केस हुआ है सर, डीसी सर Yeah, in the no, that's not connected with women and child welfare. For that, this has happened throughout the country in several states. In most of the states, even the chief ministers and the chief secretaries were also victims of this. We have traced these numbers, but the investigation is on. At this stage, I will not be able to tell more than this, but we are working on it. Sir, regarding women's safety, there is a serious complaint against YouTuber Mustafizur Rahman and one girl named Masuma Begum. She allegedly filed a FIR in Gwalpara police station. The FIR number is 145/22U. We will call for a report and supervise the case from CID. Okay, thank you. আপোনালোকে বুজি পাইছে ছাৰে অলৰেডি ক'লে মেইনলি আমাৰ ওমেন আৰু শিশু ক্ৰাইম বা তেওঁলোকৰ মনস্তাত্ত্বিক দিশ সংক্ৰান্তত বা ঘৰুৱা কণ্ডল সংক্ৰান্তত বিভিন্ন ষ্টেক হোল্ডাৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, লেবাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আমি পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টটো আছোৱেই। এই গোটেইবিলাকৰ মাজৰ সমন্বয়ৰ অতি দৰকাৰ হৈছে। সকলোৱে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কাম কৰি আছে আৰু ইটোৱে সেইটোৱে গম নাপায় কোনে কি কৰি আছে, ফলত যিটো ৰিচ হ'ব লাগে ৰাইজৰ ওচৰত সেইটো ঢুকি পোৱাগৈ নাই। সেইকাৰণে আজি DGP ছাৰৰ তত্বাৱধানত, এডিশ্যনেল DGP CID ছাৰৰ তত্বাৱধানত আমি সকলো ষ্টেক হোল্ডাৰক লৈ পেলাই, NGO সকলক লৈ পেলাই, শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়াসকলক লৈ পেলাই আমি NGO সকলক লৈ পেলাই আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ওমেন আৰু চিলড্ৰেনৰ ক্ৰাইম সংক্ৰান্তত যাতে আমি এটা ফলপ্ৰসূ সেৱা আগবঢ়াব পাৰোঁ আৰু ক্ৰাইম ঘটাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কিছুমান অসমৰ এৰিয়া আছে য'ৰ পৰা ডমেষ্টিক চাৰ্ভেণ্ট ছাপ্লাই হটস্পট, সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি জানি গম পাই যাব আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰত আপোনালোকে এলাৰ্ট কৰিব লাগে যে দিজ আৰ চিৰিয়াছ ইছ্যুজ। এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ এটা এলাৰ্ট ছিষ্টেম এটা আমাক সেই জেগাৰ পৰা কৰিব লাগে। আৰু লগতে CWC আছে, লগতে ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে। ইউ ফিল ফ্ৰী টু টেল আছ, টু টেল ইয়ৰ লোকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ। SP নটিচত আনিব এনেকুৱা কথা। SP যদি নাপায়, খুব বিজি থাকে ইণ্ডানি কেছ,
গতিকে আপোনালোকে এটলিষ্ট CWC নটিছত আনিব পাৰে নহয় জানো বা হেৰি NCW নটিছত আনিব পাৰে অ'কে মুঠতে মাল্টিডিচিপ্লিনাৰী কামটো প্ৰেক্টিকেলি কৰোৱাটো উচিত আৰু যদি চিৰিয়াছ এনেকুৱা বস্তু পায় ট্ৰেফিকিঙৰ ক'ৰবাত কিবা গোল পালে আপোনালোকে বিশেষ একো কৰিব নাই পৰা ব্ৰিং ইট টু দ্য নটিছ যে ইয়াত ট্ৰেফিকিঙৰ আমি খবৰ পাইছোঁ আৰু খবৰ আপোনালোকে পোৱা উচিত কাৰণ এডুকেটেড ট্ৰেইন কাউন্সিলাৰ্ছ পুলিচৰ লগত একেলগে কাম কৰি আছে আই থিংক দিছ ইজ এ বিগ ফ'ৰ্চ মাল্টিপ্লায়াৰ এইটো কেতিয়াও অসমত আগতে হোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ চিৰিয়াছ ফ'কাছ ধৰণেৰে পুলিচ আৰু ট্ৰেইন কাউন্সিলাৰ্ছে একেলগে কাম কৰাটো আৰু তাৰ কাৰণে আমি এক্সপেক্ট কৰোঁ যে মাছ মোৰ ইনফৰমেশ্যন শুড বি collected, collated and processed on the basis of this particular force multiplier. এই তেনেধৰণে আমি অকণমান এতিয়া WCD হ'ল আমি অৱশ্যে পিছৰ এই গোটেই চেলটোৰ প্ৰথমৰ পৰাই জড়িত আছিলোঁ MOU কৰোঁতে আৰু তেওঁলোকৰ যি পিছৰ যিগৰাকী হেড আছে অল ইণ্ডিয়া তেওঁৰ লগত আমাৰ লাষ্ট মাহত এখন মিটিং হৈ গৈছে আৰু এই গোটেই কলাবৰেশ্যনটো আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে আৰু OSCৰ লগত আমাৰ যিবিলাক স্পেচিয়েল চেল আছে তাৰ সেইবিলাক আৰু ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ এই দুটাৰ যিটো কলাবৰেশ্যন আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকৰ লগত এতিয়া সেই কনচালটেশ্যনটো চলি আছে আৰু সেইটো এতিয়া হৈছে বহুত বেছি আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ SRCWৰ পৰা কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কামো কৰা হয় গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে পুলিচ ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে যদি আমি কিছুমান জেণ্ডাৰ বেছড ভায়লেঞ্চৰ এগেইনষ্টত যদি কেপাচিটি বিল্ডিং কৰিব পাৰোঁ বা আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো ট্ৰেইনিঙত এটা এটলিষ্ট ছেশ্যন যদি সৰুকৈ ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটোৱে হয়তো কাম দিব গতিকে এই মিটিংখনত এই অপৰচুনিটিটো পাই পেলাই মই সেই কথাটো আপোনাক ক'লোঁ আৰু আপোনাৰ আৰু এটা আনিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ যে আমি এখন SOP ডেভেলপ কৰিছোঁ SRCWয়ে ড্ৰাফ্ট কৰিছে আৰু এইটো ডাইৰেক্টৰৰ পৰা 3টা ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ গৈছে ফৰ ভেটিং লিগেল হেল্থ আৰু পুলিচ তাৰে লিগেল আৰু হেল্থৰ পৰা আমি পাইছোঁ লাষ্ট উইকত আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ প্ৰচেছ চলি আছে আমি গম পাইছোঁ খবৰ লৈ পেলাই গতিকে এই ভেটিংটো পালে আমাৰ সেইখন নটিফাই হ'ব যিহেতু ক্ৰাইম এগেইনষ্ট উইমেন এণ্ড চিলড্ৰেনটো আমাৰ বাঢ়ি গৈছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ সেইটো কেনেকৈ মিনিমাইজ কৰিব পাৰিম তাৰ কাৰণে অল ষ্টেক হোল্ডাৰৰ মিলিত যিখন SOP হ'ব ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেশ্যনেল প্ৰচিডিউৰ সেইটো ড্ৰাফ্ট কৰি উলিওৱা হৈছে তাৰপিছত এইটো নটিফাই হ'ব ছাৰ থেংক ইউ এই SOPটো পত্ৰই নহয় ভাৰ্বেলি আমি ইজনে সিজনক জানি বিষয়বস্তুবিলাক দাঙি ধৰি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় ইনিচিয়েটিভ ল'বলৈ এটা স্কোপ আজি তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মই বিশেষকৈ ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰ পৰা মই ভাবিছোঁ নহয় প্ৰেক্টিকেলি মই বিভিন্ন জিলাত ভ্ৰমণ কৰিছোঁ এতিয়ালৈকে 12খনমান জিলা মই গৈছোঁ আৰু 12খন জিলাৰ পৰা 4টা লেয়াৰত ৰাইজৰ লগত লগ পাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম মই মহিলাসকলৰ লগত লগ হৈছোঁ ছ'চিয়েল এক্টিভিষ্টৰ লগত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যিসকল পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোকে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে একো একোটা অঞ্চলৰ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে এখন সমাজৰ দায়িত্ব আছে তেওঁলোকৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰৰ পৰা GP প্ৰেচিডেণ্ট AP মেম্বাৰ জিলা পৰিষদ তেখেতসকলৰ লগত মই বৈঠক কৰিছোঁ ওমেন কমিশ্যন প্লাছ ভাইলেঞ্চ এগেইনষ্ট ওমেন আৰু আমাৰ মহিলাৰ যিটো নিৰ্যাতিত এটা ৰেট অলপ দিনৰ আগতে কোনোবা এটা প্ৰতিষ্ঠানে তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰি উলিয়াইছিলে 26,000 এটা নিৰ্যাতনৰ কেছ অসমত হোৱা বুলি নিশ্চয় আমাৰ ভাই বন্ধুসকলে জানিব মিডিয়াৰ বন্ধুসকলে সেইটো লৈ মই বিশেষভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে প্ৰতিটো লেভেলত যাতে এই কথাবিলাক যায়গৈ সেইটো চিন্তা কৰি এই দুটা লেভেলত মিটিং কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াৰ যি ষ্টেট লেভেলৰ পিছত আমাৰ যিখন ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ কমিটি আছে তাত আমাৰ DC মহোদয়ে নিজে চেয়াৰমেন গতিকে SP মহোদয় তাৰ মেম্বাৰ হয় এজন মেজিষ্ট্ৰেট এগৰাকীও থাকে আমি তেখেতসকলৰ লগত বহল ভিত্তিত সেই কমিটিৰ লগত আমি বৈঠক কৰিছোঁ যিহেতু তাত BDOজন থাকিব লাগে আৰু আমাৰ সাব ডিভিজনেল অফিচাৰজন থাকে আমাৰ কমিটিসমূহ আমি তালৈকে সম্প্ৰসাৰিত কৰি এক্টিভেট কৰাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক যাতে আমি BDOজনৰ যোগেদি তেখেতৰ কমিটিখনৰ যোগেদি SDOজনৰ যোগেদি আমি এৱাৰনেছ কৰিব পাৰোঁ যিমান বেছি আমি এৱাৰনেছ কৰিব পাৰিম কাক প্ৰয়োজন থাকে সমাজৰ একদম নিম্ন স্তৰৰ মানুহখিনিৰ মাজত ভাইলেঞ্চটো আহি গুচি যায় বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ অন্যায় চামৰ কাৰণে
বহুত বিশেষ ধৰণে ই সম্প্ৰসাৰিত হৈ গুচি যায়, মানুহৰ মাজত চৰ্চিত হৈ গুচি যায়। গতিকে আমি সেই লেভেলত আমি সাম্ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগে আমি কাষ চাপি আহিব বিচাৰিছোঁ। আপুনি জানি নিশ্চয় সুখী হ'ব, যিখন জিলাত গৈছোঁ মই সেইখন জিলাৰ SP মহোদয়, এডিশ্যনেল SP হেডকোৱাৰ্টাৰ, OC, IC, ছেকেণ্ড IC লগত গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ তেখেতসকলৰ ওচৰ চপাই আনি তেখেতসকলে একেলগে এনেকৈ বৈঠক কৰিছোঁ। আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আমি ফিডবেক বিচাৰিছোঁ এটা এটা থানাত তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেছ পায় আৰু কেছবোৰ কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে সমাধান কৰে। মই এটা এপিল জনাইছিলোঁ ছাৰ, মই প্ৰথমখন সভাতে মই এপিল জনাইছিলোঁ যে এগৰাকী মহিলা এখন থানালৈ যেতিয়া কেছ লৈ পেলাই আহে, মই OC IC সকলক মই অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে, আৰু মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে একোজন মনোবিজ্ঞানীৰ দৰে কাম কৰিব লাগিব। ছোৱালীগৰাকী বা মহিলাগৰাকী আপোনাৰ ওচৰলৈ অহাৰ লগে লগে মই এইটো কাৰণত কৈছিলোঁ যে আমি কেছৰ সংখ্যা এটা বাঢ়ি থকা আছিল, সেই সংখ্যাটোৰ লৈ পেলাই মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে তেওঁক অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব লাগিব বডি লেংগুৱেজ দেখে, তেওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত কেছটো লৈ আহিছে, তেওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত শাস্তি পাইছে নে তেওঁ এনেই এটা কেছ লৈ বনোৱা এটা কাহিনী লৈ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে। গতিকে সেই বস্তুটো কৰিবলৈ লোৱাৰ পিছত ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে বুলি মই অনুভৱ কিয় কৰিলোঁ। পৰহি মই আমাৰ মহিলা থানাখনলৈ আহিছিলোঁ, আহি তেখেতসকলৰ লগত তিনিগৰাকীৰ লগত মই বহি ভালকৈ ডিছকাশ্যন কৰিলোঁ। আৰু ডিছকাশ্যন কৰাৰ পিছত তেখেতসকলৰ ৰেজিষ্টাৰ বহীখনো মই নিৰীক্ষণ কৰিছোঁ, চাইছোঁ যে তাতে হয় খুবেই ভাল লাগিলে সেই বস্তুটো চাই। তেওঁলোকে খুব ভাল কাউন্সিলিং কৰিছে আৰু তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি অহা কেছৰ ভিতৰত খুব কম সংখ্যক কেছহে তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে। তাৰমানে এইটো এটা ভাল লক্ষণ। প্ৰেক্টিকেলি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এইটো শুভ লক্ষণ। আৰু মই আপোনালোকক জনাবলৈ প্ৰায় সুখী হৈছোঁ। একেলগে কাম ক'ত ক'ত কাম কৰে, আমাৰ টাইমটো বহুত নাথাকেতো, গতিকে Next. We have officers from various departments like health, judicial, labor, and representatives from various educational institutions, members, representatives of Tata Institute of Social Sciences, members of print and electronic media, police officers from the city. Women and children exist in various forms in all the societies in the world. However, recognizing that elimination of gender-based violence, in 1988, the 50th anniversary of the Declaration of Human Rights was celebrated by the UN with a global campaign for elimination of gender-based violence. The objective was to influence the public opinion and attitudes, mindset, lack of public safety, increased reporting of cases where the women are free to come forward and the police is not preventing them to come forward. Accept these complaints and take up the cases, and delays in the criminal justice system are some of the reasons.
we've been focusing a great deal of attention on the issues pertaining to women in distress, and Assam Police is absolutely determined to be leaving no stone unturned in ensuring justice in cases of these women in distress specifically. So we have discovered during the course of our work that while working for children, also in distress, the issues pertaining to the women invariably come into the picture. And therefore, one part cannot be seen in isolation from the other part. Like you have to approach both issues pertaining to crime against women as well as children together. And accordingly, entire of a plethora of planning, plethora of activities have been undertaken by Assam Police, which has been very elaborately detailed by Sri Krishna ADG CID, who has been spearheading the entire of activities pertaining to women issues as well as children issues. However, we have discovered that what we are doing is just not enough. Without a multidisciplinary approach, without every stakeholder to be onboarded and with a similar, remaining in a similar pace, if we do not approach the issue remains only half addressed. Not to talk about it getting solved in terms of, ensuring conviction of the particular accused, talk in terms of proper victim counseling, rehabilitation of the victims, etc. Things just do not see the light of the day. The tunnel continues to remain, and on the same platform, working together towards the similar objective. Our objective is खूब भाले आलाय সকলোৰে ইয়াত education department issue আছে, health department issue আছে, ইয়াত issues of social welfare, of course, education is so very majorly important. আমি সকলোৱে নিজৰ কামবোৰ কৰি থাকোঁ, কিন্তু নিজে অকলে কৰোঁ। আমি একেলগে মিলি এটা প্লেটফৰ্মত আহি পেলাই ইজনে ইজনৰ লগত কথোপকথন, conversing with each other, and not to talk about, we can broaden the horizon even further. I mean, National Commission of Women Chairperson Baidu Aji Ahise, we are so very grateful to you, Baidu. City Patra appunar pra pai thaku ami ekhon dogari city, Kamor city, kintu bas adan pradan in City Patra, is this good enough? Amar yatke bahut beshi koriboligya nai ne. যে ওকে আমুক আর আমুকটো প্রবলেম হয়েছে তো চালে ভাল হয়, পুলিচলে চিঠি এখন লিখি থৈ কামটো সমাধান কৰিলে নহয়গৈ, জাষ্ট ৰাইটিং এ লেটাৰ টু ইচ আদাৰ জাষ্ট ডাজন্ট সলভ দ্য প্ৰচেছ। গতিকে আমি কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ নেকি এই ক্ষেত্ৰত, এইটো এক্সামিন কৰিব বিচাৰিছোঁ। কেন উই ৱৰ্ক টুগেডাৰ, কেন উই হেভ এ প্লেটফৰ্ম ৱেৰ উই ৱৰ্ক টুগেডাৰ আৰু বি অন দ্য ছেইম পেজ। সেইটো কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া বিশেষকৈ আমি ৰিচেণ্টলি কেইটামান কাম হাতত লৈছোঁ। কৃষ্ণই যিখিনি কৈছে, এতিয়া ফ্ৰেংকলি কথা পাতিবলৈ গোটেই মিডিয়াখিনি আছে, কি বা টুইষ্ট কৰি দিয়ে ঠিক নাই, কথা পাতিবলৈ অলপ দিগদাৰ, কিন্তু সঁচা কথা কিমান কোৱা ভাল। উই শুড কাইণ্ড অফ shy of admitting that all our thoughts, all our efforts are not just bearing fruit. No. আমি যদি বিৰাট বাহাদুৰি মাৰি থাকোঁ লাভ নাই। মানে কি আমাৰ বঢ়িয়া বঢ়িয়া প্লেনছ আছে বা লিগেল প্ৰভিজনছবিলাক আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ, বাট আৰ উই ডুইং ইট ইন এ মেনাৰ দেট এনশ্যৰ্ছ এবছলিউট জাষ্টিছ টু দ্য ভিক্টিমছ। এতিয়া আমাৰ SJPU আছে, স্পেচিয়েল জুভেনাইল পুলিচ ইউনিটছ, কিন্তু SJPUবোৰ কেনেকৈ কাম কৰি আছে আমি ভালকৈ চাইছোঁ নে? Is it police job only to be ensuring that SJPUs are working better? Is it also social welfare, their children? They have fantastic concept, one-stop center and stuff like that. বঢ়িয়াকৈ মই সিদিনা এখন গোৱালপাৰাত মিটিং কৰিছোঁ SJPU, তাত আমি স্পেচিয়েল ফ'কাছ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। 3খন পাইলট ডিষ্ট্ৰিক্ট লৈ পেলাই এখন গোৱালপাৰা, গুৱাহাটী চিটি আৰু শিৱসাগৰ, এই 3খনত আমি স্পেচিয়েলি ফ'কাছ কৰি পেলাই তাত আৰু কিছুমান SPয়ে নিজেই গুৰুত্ব দি পেলাই নিজে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি আহি পেলাই এই ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট পুলিচবিলাকক এই
থট প্ৰচেছটোলৈ লৈ অনাটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট দৰকাৰ পুলিচ অকল চিনিয়ৰ অফিচাৰবোৰে কৰিলে নহ'ব ইট হেজ টু বি ডান বাই দ্য লোৱেষ্ট কমন ডিনমিনেটৰ নট অনলি দ্য ছাব ইনস্পেক্টৰ বাট অলছ' দ্য কনষ্টেবলছ তেওঁলোকৰ লেভেললৈকে যদি বস্তুবোৰ থট প্ৰচেছটো এবছলিউটলি ডিছেমিনেট আমি কৰাব নোৱাৰোঁ আমি ডাঙৰ ডাঙৰ লেকচাৰটো মাৰি থাকিব পাৰোঁ আমি কৰিছোঁ বহুত কাম কিন্তু কি হয় যিটো আমাৰ টাৰ্গেট গ্ৰুপছ তেওঁলোকৰ সমস্যাবোৰ পূৰা মাত্ৰে সমাধান কৰিবলৈ নিশ্চয় আমাৰ কঠিন হয় CWPO মই দুখনমান থানাত সুধিছিলোঁ বেচেৰা অফিচাৰটোৱে নাজানে সি যে সেইখন থানাৰ CWPO মই তেনেকুৱাও পাইছোঁ চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ পুলিচ অফিচাৰ মই তেওঁকে সুধিছোঁ ইয়াত কোন CWPO মই ছাৰ সুধিব লাগিব সি নিজে বুজিছিলোঁ এনেকুৱাও আমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে গতিকে এইটো নহয় যে আচলতে পুলিচৰ মানুহখিনি খুবেই বিজি এনি টাইম ৱৰ্ক অফ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড কি হয় তেতিয়া আমাৰ তাত NGO ছেক্টৰৰ মানুহ আছে বা আজি আহিছে নাই জানো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা উইমেন ষ্টাডি চেণ্টাৰৰ প্ৰফেচাৰ্ছ সকল আৰু অলছ' দ্য আদাৰ পিপুল হু আৰ কাইণ্ড অফ ভেৰি কনচাৰ্ণ এবাউট ইট নট টু টক এবাউট দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টছ তেখেতলোকৰ লগত যদি আমি এটা ইউনিট থাকে ডিষ্ট্ৰিক্টত থানা ইনভলভমেণ্টত স্পেচিফিক CWPO একেলগে যদি তেওঁলোকে এমাহতো এবাৰ বহে কথাখিনি পাতে অ'কে যোৱা মাহ স্পেচিয়েল চেল ফৰ উইমেন 11খন জিলাত আমি স্পেচিয়েল চেল ফৰ উইমেন কৰিছোঁ এটা ভেৰি মেজৰ ষ্টেপ ফৰৱাৰ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ লগত টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ লগত আমি এটা MOU কৰিলোঁ কৰি পেলাই আমি বিচাৰিছোঁ যে ভাল কোৱালিটি তেখেতলোকক থাকিবলৈ জেগা দিম আমি ট্ৰেইন প্ৰফেশ্যনেল ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ বা কাউন্সিলাৰ্ছ পুলিচৰ লগত একেলগে কাম কৰিব দিছ ইজ হোৱাট উইভ বিন এইমিং এট যে পুলিচক এডভাইচ দি আদেশ দি ৰিকুৱেষ্ট কৰি মানে ইণ্ডিকেট কৰি এইটো কৰা আকৌ তোমালোকে এইটো কৰা উস্তাদি মাৰিবলৈ বডিৰ কমি নাই পুলিচৰ ওপৰত দাদাগিৰি চলাবলৈ কোনো মানে বডিৰ কমি নাই এইটো কৰা তোমালোকে এইটো কৰা সেইবোৰ শুনি পুলিচবোৰ পাগল হৈ যায় লেট আছ ডু টুগেডাৰ আহা একেলগে কৰোঁ সেইটো কিয় নাহে সেইটো কৰাৰ এটা ধুনীয়া এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্স আৰু পুলিচৰ লগত একেলগে আমি বহি পেলাই এটা MOU কৰিলোঁ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামৰ লগত ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট উই আৰ ইনভলভ আছে চ' উই হেভ ডান দ্য MOU 4 মাহ ইতিমধ্যে কটালে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টতে দুগৰাকী বা দুজন এনেকৈ ট্ৰেইন কাউন্সিলাৰ্ছ হু আৰ গ্ৰেজুৱেটছ ফ্ৰম ইডাৰ টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ছায়েন্স Delhi School of Social Work or be it like Jamia Millia University or whatever Guwahati Delhi University or whatever এইখিনিৰ পৰা পাছ কৰা প্ৰফেশ্যনেলছ মানুহখিনিয়ে তাত বহি উইমেন ইছ্যুজৰ কাৰণে কাম কৰে 11খন জিলাত বৰ্তমান আমি এটা এক্সপেৰিমেণ্ট হিচাপে যিটো কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মই এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই মাজে মাজে মই খালি সুধোঁ বানপানীৰ সময়ত মই তেওঁলোকক এলাৰ্ট কৰি দিছোঁ হোৱাটছআপত কৰি দিছোঁ যে this is a crisis time there will be a fort for trafficking women be careful আপোনালোকৰ জেগাত কিবা এনেকুৱা পালে মোৰ ইমিডিয়েট নটিছত আহিব কিন্তু বোলে নাই অনা তাৰমানে মই ধৰি লৈছোঁ যে তাত বেয়া ঘটনা হোৱা নাই গতিকে মই আই ৰিকুৱেষ্ট TISS to please say a few words or give a presentation or whatever যে আমি ইমান দিনে কি কৰিছোঁ আৰু আৰু এট ঠিকছে চবৰে আগতে ভালকৈ কওক কাৰণ এইটো এটা মেজৰ কাম কৰা হৈছে এইটো এটা মাইলষ্টোন কাম কৰা হৈছে অন্য ষ্টেটে এনেকৈ কৰা নাই আমি উইমেন ইছ্যু কিমান চিৰিয়াছলি লৈছোঁ তাকে মই এই বিশেষ এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যনটোৰ পৰা আমি কৰাব বিচাৰিছোঁ আৰু ইউ হেভ এ প্ৰেজেণ্টেশ্যন